ஹாய் குட்டீஸ், இப்போ நாம 4th ஸ்டாண்டர்டோட இங்கிலீஷ் லெசன் 1, அதாவது 4th ஸ்டாண்டர்டோட ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் லெசன் த ரிவர் பேங்க் லெசனோட நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் தான் பார்க்க போறோம். சினானிம்ஸ் பார்க்கலாம். ஸ்டீப், நேரோ, ஸ்டீப், நேரோ. மெடோ, கிராஸ்லேண்ட், மெடோ, கிராஸ்லேண்ட். dwelling, residency, dwelling, residency. tunnel, underpass, tunnel, underpass. Ecstasy, elation, ecstasy, elation. Opposites பார்க்கலாம். Angry, calm, angry, calm. Gazed, neglect, gazed, neglect. Dim, bright, dim, bright. Fascination, boredom, fascination, boredom. Splash, overflow, splash, overflow. அடுத்து பாருங்க, சிங்குலர் ப்ளூரல் பார்க்கலாம். ரிவர், ரிவர்ஸ், ரிவர், ரிவர்ஸ். ஹோல், ஹோல்ஸ், ஹோல், ஹோல்ஸ். rat, rats, rat, rats. boat, boats, boat, boats. this, these, this, these. அடுத்து பாருங்க, ஃபார்ம் ஆஃப் verbs. ஃபார்ம் ஆஃப் verbsல சில verb கொடுத்திருக்காங்க. அதோட present, past, past participle form பார்க்கலாம். come, came, come. drink, drank, drunk. do, did, done. find, found, found. open, opened, opened. இந்த verbs எல்லாம் கரெக்டா தெளிவா படிச்சுக்கோங்க. பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன வரும், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் என்ன வரும்னு ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை கிளாரிட்டியா படிச்சுக்கோங்க. அடுத்து பாருங்க, who said these words தான் பார்க்க போறோம். this is fine, better than whitewashing. who said these words? answer, the mole said these words. who said this word? question. answer, mole said this word. what was better than whitewashing? answer, rolling in the warm grass of the great meadow was better than whitewashing. what was better than whitewashing? answer, rolling in the warm grass of the great meadow was better than whitewashing. அடுத்து பாருங்க, there is nothing half so much worth doing as simply messing about in boat. who said these words and to whom? who said these words and to whom? இந்த words யாரு கிட்ட சொன்னான்னு கேக்குறாங்க. water rat said these words to mole. water rat said these words to mole. அடுத்து பாருங்க, why did the speaker say these words? why did the speaker say these words? water rat said these words because he was surprised that mole had never been on a boat before. இந்த வேர்டை சொன்னது வாட்டர் ரேட். ஏன் அந்த வாட்டர் ரேட் அந்த வேர்டை சொல்லுச்சுன்னா, இதுக்கு முன்னாடி மோலும் வாட்டர் ரேட்டும் போட்ல ஏறி செயிலிங் பண்ணதே இல்லை, அந்த ஆத்துல போட்டிங் போனதே இல்லை. அதனால ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகி இந்த வார்த்தைய, இந்த வேர்ட்ஸ சொல்லுச்சு. அடுத்து பார்க்கலாமா? ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம். அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்? ஆன்சர் த ஃபாலோயிங். list the things which the mole used to spring clean his home. list the things which the mole used to spring clean his home. answer, the mole used brooms, then duster, then used ladders and steps and chair with a brush and a pail of whitewash to spring clean his home. அதாவது மோல் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்க வீட்டை கிளீன் பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. என்னென்ன யூஸ் பண்ணுச்சுன்னா, டஸ்டர், லேடர்னா ஏணி, ஸ்டெப்ஸ், சேர், பெயிண்டிங் பிரஷ், பெயிண்ட், இதெல்லாம் வீட்டை கிளீன் பண்றதுக்காக நம்ம மோல் யூஸ் பண்ணுச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். how did mole feel while spring cleaning his little home? how did mole feel while spring cleaning his little home?
Answer. While spring cleaning his little home, mole's back ached and arms were tired. அதாவது clean பண்ணும்போது மோல் எப்படி ஃபீல் பண்ணுச்சுன்னு கேக்குறாங்க. மோலுக்கு பேக் ஏக் வந்துருச்சு. அது மட்டும் இல்ல, மோலோட கைகள்லாம் பெயிண்ட் பண்ணி ரொம்ப டயர்டா இருந்தது. அடுத்து பாருங்க, describe the river. Third question வந்து describe the river. Answer. The river was full of life and movement, glitz and glimpse and sparkle, shatter and bubbles. river எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. ரிவர் வந்து ஃபுல்லா உயிரோட்டமா தண்ணி எல்லாம் மூமெண்ட்லயே இருந்தது, நல்ல ஜொலிச்சுது. அலைகள் வந்து மெதுவா, அதாவது அந்த ஆசிலேஷன் வந்து மெதுவா இருந்தது, பலபலன்னு இருந்தது. அது மட்டும் இல்ல, சத்தம் போட்டுட்டே இருந்தது. அது ஃபுல்லா வந்து பபிள்ஸ் இருந்தது. அதுதான் சொல்றாங்க. Describe the river. Answer. The river was full of life and moments, glints and glints and glimpse and sparkle, chatter and bubbles. இதெல்லாம் வந்து ரிவரை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ரிவரை பத்தி அழகா சொல்றாங்க. இது எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன டிக்டேஷன் வேர்ட்ஸ் தான், அழகா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க. What are the different worlds near Mole's home? என்னென்ன டிஃபரெண்டான வேர்ல்ட் எல்லாம் மோல்ஸ் வீடு பக்கத்துல இருந்ததுன்னு கேக்குறாங்க. மோல்ஸோட ஹோம் பக்கத்துல இருந்த டிஃபரெண்ட் வேர்ல்ட் பத்தி கேக்குறாங்க. Answer. There were mainly 3 worlds near Mole's home. One was the river, the other was the river bank, and another was the wildwood. There were mainly 3 worlds near Mole's home. One was the river, the other was the river bank, and another was the wildwood. இந்த 3 வேர்ல்டும் தான் மோல்ஸ் ஹோம் பக்கத்துல இருந்தது. உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சுதா? முதல்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? மீனிங்ஸ் அண்ட் ஆப்போசிட்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து who said this words பார்த்தோம். extract, அதாவது read the following extract and answer the following questions பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்னா answer the following பார்த்தோம். இது எல்லாம் உங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். குட்டீஸ், உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். நோட்ஸ் ஆஃப் லெசனோட புக் பேக் எக்ஸசைஸும் நான் வீடியோல முடிச்சிருக்கேன். உங்களுக்காக அந்த வீடியோ லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு, கிளாஸ் டெஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு, டாபிக் டெஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டாபிக்ல நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் வேணும்னா கூட எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே குட்டீஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நீங்க கொடுக்குற லைக்ஸ் வந்து எனக்கு கண்டிப்பா வந்து ஒரு பூஸ்டா இருக்கும். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க குட்டீஸ். பாய்.